ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं हाजी सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप दी इमीग्रेशन नीति दा अमरीकी अर्थव्यवस्था ते वड्डा असर, वर्कफोर्स घटण नाल आर्थिक विकास दी रफ्तार हो सकती है हौली। ट्रंप आखिरकार बना रहे ने बॉर्डर वॉल, $47 अरब दे फंड नाल अमेरिका मैक्सीको सरहद ते वड्डा प्रोजेक्ट। ट्रंप ने किता वादा पूरा, अमेरिका च डेपोटेशन मुहिम होई तेज। अमेरिका जाने वाले वाली वड्डी खबर, ट्रंप प्रशासन ने इमीग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट ते लाई रोक। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट ते आइस एजेंट दी लापरवाही, बाथरूम च मिलिया आइस अधिकारी दा छड्डिया हथिया। अमेरिका च आइस दा नवा कदम, इमीग्रेशन एजेंटां नूं मिलणगे शौक क्लब्स। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार, इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमेरिका दे विच ट्रंप प्रशासन वालों इमीग्रेशन के खिलाफ सख्ती लगातार वधाई जा रही है। गैर कानूनी इमीग्रेशन ते कार्रवाई, डेपोटेशन अते इमीग्रेशन ते सख्त पाबंदियां नूं ट्रंप प्रशासन अपनी नीति का अहम हिस्सा बना रहा है। पर हुण इस सख्त नीति के आर्थिक प्रभावां नूं लैके चिंतावां सामने आ रही हैं। द इकनॉमिस्ट दी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इमीग्रेशन विच कमी का सीधा असर अमेरिका की लेबर सप्लाई अते आर्थिक विकास ते पै सकता है। जेकर अमरीकी अर्थव्यवस्था विच काम करने वाले लोगों की गिनती घटती है तो कई उद्योगों नूं मजदूरां की कमी का सामना करना पै सकता है। इमीग्रेंट वर्कर अमेरिका के कई खेत्रों जिवें खेतीबाड़ी, निर्माण, रेस्टोरेंट, होटल, सेहत सेवावां अते होर सर्विस सैक्टरां दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन। इसलिए इमीग्रेशन विच वड्डी कमी कारोबारां लई कर्मचारी लभना मुश्किल कर सकती है। इसका एक होर प्रभाव खपत अते बाजार की मंग ते पै सकता है। जो काम करने वाली आबादी घटती है तो घरां दी आमदन, खरीदारी अते कई तरह दी सेवावां की मांग भी प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट का मुख्य इशारा यह है कि इमीग्रेशन को सख्त करने दे नाल सिर्फ इमीग्रेशन सिस्टम ही नहीं सगों अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। घट वर्कफोर्स का मतलब लंबे समय विच घट उत्पादन अते हौली ग्रोथ हो सकती है। इस दे नाल ही कारोबारां लई मजदूरां की कमी पूरी करने लई तनख्वाह वधाउण दा दबाव बन सकता है। कुछ मामलों विच इस नाल कंपनियां की लागत बढ़ सकती है अते इसका असर चीज़ां ते सेवावां दीयां कीमतां ते भी पै सकता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि गैर कानूनी इमीग्रेशन को रोकना अते अमरीकी नागरिकां लई नौकरियां की रखिया करना जरूरी है। पर अर्थशास्त्रियों वालों यह सवाल उठाया जा रहा है कि जेकर इमीग्रेंट वर्करां की गिनती तेजी नाल घटती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था लई इसकी कीमत कितनी होवेगी। इसलिए ट्रंप की इमीग्रेशन नीति हुण सिर्फ सियासी या समाजिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये अमेरिका की लेबर मार्केट, खपत, कारोबारी लागत अते आर्थिक विकास नाल भी सीधे तौर पर जुड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी चर्चित बॉर्डर वाल योजना हुण ਵੱਡੇ पद्धर ते ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ नज़र आउण लगी है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका अते मैक्सीको की सरहद ते नवीं रुकावटां अते सुरक्षा ढांचा खड़ा करने लई वड्डा बजट रखिया है। द इकनॉमिस्ट के मुताबिक इस काम लई लगभग $47 अरब के फंड उपलब्ध करवाए गए हैं। एरिज़ोना के सरहदी इलाकों के विच बॉर्डर वॉल के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। कुछ हिस्सों के विच लगभग 30 फुट उच्चियां स्टील बैरियर्स बनाने की योजना है। इस दे नाल सरहद की निगरानी लई होर तकनीकी सुरक्षा प्रबंध भी शामिल किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट नूं लैके सब तो वड्डा सवाल यह है कि जदों अमेरिका मैक्सीको सरहद ते गैर कानूनी दाखले पहला ही काफ़ी हद तक घट चुके हैं तो इन्ना वड्डा खर्चा करके बॉर्डर वॉल बनाने की लोड़ क्यों पै रही है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि सरहद नूं लंबे समय लई सुरक्षित बनाने लई स्थाई ढांचा जरूरी है। सरकार का यह मनना है कि वॉल, पेट्रोलिंग अते निगरानी तकनीक मिलकर सरहदी सुरक्षा नूं होर मजबूत करनगे। बॉर्डर वॉल के कुछ प्रोजेक्टां नूं स्थानक लोकां, वातावरण संगठनां अते नेटिव अमेरिकन कबीलियां वल्लों विरोध का सामना भी करना पै रहा है। एरिज़ोना दे विच भी वॉल के कुछ हिस्सों नूं लैके इतराज़ जताया गया। कबायली आगुआं का यह कहना है कि निर्माण कारण उन्हां दी जमीन अते पुरातन सभ्याचारक थावां प्रभावित हो सकदियां हन। टैक्सस के कुछ इलाकों में भी वातावरण अते इतिहासक विरासत नूं होने वाले संभावित नुकसान बारे चिंता जाहिर की गई है। कुछ माहरां दे मुताबिक निर्माण दे नाल पुरानी
ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਰੌਕ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਸ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਡੇਟ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ
ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਡੇਟਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੋਡਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ TSA ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਰਾਨਾ ਗੋਬ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SFO ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸ ਨੇ 6000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਗਲਵਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ $16.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ $16.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਵਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਆਈਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6000 ਸ਼ੌਕ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਹੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਨਾਸਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਹੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ QScan ਅਤੇ Q2QT ਰਾਊਟਰਸ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਨਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਨਜਿੰਗ ਸਿੰਜੂ ਵੇਈ ਨੈਟਵਰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨਸ ਆਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾ ਗਾਰਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ 'ਚ ਤੈਨਾਤ 2 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਲਾਈਟ 8646 ਜੋ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੂਆਰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 72 ਯਾਤਰੀਆਂ, 72 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ FAA ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 469 ਹੋ ਗਈ। ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਵਾਨ ਤੋਂ 178, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 110, ਗੋਰਖਾ ਤੋਂ 44, ਨੋਵਾਕੋਟ ਤੋਂ 37 ਅਤੇ ਤਾਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 33 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਹੂ ਤੋਂ 28, ਨਵਲਪਰਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 27 ਅਤੇ ਰਸੂਵਾ ਤੋਂ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 1545 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਦਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 7451 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2391 ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਫਤ ਨੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰ, ਵਾਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਅਰ ਝੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਚੇਨ ਖੋਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਪੇਊ ਸੰਗਪੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਅਰ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਘਨ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 30 ਲੱਖ ਘਨ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਮਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਝੀਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ 3000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਥਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 3000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 555 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1800 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ 16 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 90 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉੜੀਸਾ 10, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ 50 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ 35, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ 25, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ 5, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 45 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਸੋਨਮ ਰਾਮੋਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਐਬਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਬਸਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਪਾਲ ਵਾਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਮ ਰਾਮੋਲਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਡਾਈ ਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨਮ ਰਾਮੋਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਰਾਮੋਲਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਨੇ ਫੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
IPTV ਬੁੱਕਸ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।